وما علينا إلا البلاغ المبين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. امین یا رب العالمین. جی شروع کرتے ہیں کلاس اپنی. اسکرین شیئر کریں. ہمارا ٹاپک ہے جناب آج کا. جی ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. الحمدللہ جو گرامر ہے اس کا ایک بڑا پورشن کور ہو گیا ہے ہمارا، ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے جملہ اسمیہ. اس میں ہم مرکبات پڑھیں گے. ہم پیچھے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ چاروں مرکبات پڑھ کر آ چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے مرکبات پڑھے ہیں 4 طرح کے، اور اس اسٹیج پہ ہیں ہم کہ چاروں ہی پڑھ چکے ہیں. ایک ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری جس میں اسماء اشارہ آتا ہے. وہ کون سا تھا؟ ہاذا، ہاؤلائی، تلکا، تانیکا، ذالکا، اولائکا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو آتے ہیں پہچان کے لیے بتا رہی ہوں. پھر ہم نے پڑھے تھے دوسرے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیا ہوتے ہیں؟ جس میں کوئی صفت بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ولد طویل، لمبا لڑکا، بنت جمیلۃ، خوبصورت لڑکی، مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. پھر ہم نے پڑھے تھے ایک مرکب اضافی، لاسٹ میں پڑھے ہم نے مضاف مضاف الیہ والے کا کی کے جو ترجمہ عام طور پہ ہم بنا لیتے ہیں، جیسے رسول اللہ، کتاب اللہ. پھر ہم نے لاسٹ میں پڑھے تھے ایک مرکب جاری. مرکب جاری کون سے؟ جو پچھلی کلاس میں پڑھے، جیسے کہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، للرسولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جس میں شروع پہ حرف جر ہوتا ہے، جیسے کہ فی البیتی. فی البیتی کا ترجمہ بنے گا گھر میں. یہ چاروں مرکبات ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ہم جملہ اسمیہ بھی پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جملہ اسمیہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے ایک ایسا سینٹینس یا ایسا مرکب تام کہلا رہا ہے جس میں معنی، پوری بات سمجھ آ رہی ہے، پورے معنی موجود ہے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں نا. تو جملہ اسمیہ، جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں ہم نے پڑھے تھے. ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے جو ہم ابھی نہیں پڑھ رہے، جو ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں پڑھیں گے. اور ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ جو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے. اس کی کنسٹرکشن کیا تھی؟ یہ کمبینیشن ہوتا ہے کس کا؟ مبتدا پلس خبر کا. مبتدا ہماری معرفہ ہوتی ہے اور خبر ہمارا نکیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا کوئک ریویژن ہے، یہ سب الحمدللہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. اب آج جو ہے ہم شروع کریں گے اسی جملہ اسمیہ میں یہ ان چاروں مرکبات کو کہاں کہاں رکھا جا سکتا ہے، ان مرکبات کو جملے میں کیسے استعمال کیا جائے گا. آج کا ہمارا ایک ٹاپک یہ ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. ہم نے سارے مرکبات دیکھ لیے ہیں. اب ایک سینٹینس دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک جملہ ہے، لمبا آدمی نیک ہے. آپ کو یہ پتا ہے پورا جملہ ہے، سمجھ آ رہا ہے. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. اسمیہ کیوں؟ اس میں کوئی فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے اسما موجود ہیں اس میں. اب اس جملے کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. ہم نے ابھی تک جو جملہ اسمیہ پڑھے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بس ایک مبتدا ہوتا تھا اور ایک خبر ہوتی تھی. اور مبتدا میں جیسے کہ زید معرفہ آ گیا اور صالح نیک آ گیا. زید صالح، زید نیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سمپل جملہ بن گیا. اب ہم کبھی مبتدا کی جگہ کوئی مرکب لگائیں گے اور کبھی خبر کی جگہ کوئی مرکب لگائیں گے. اس کا مطلب ہے ہم نے سادہ جملہ یعنی سب سے آسان کمبینیشن پڑھ لیا. اب ہمارا جملہ تھوڑا سا پھیلنا شروع ہو گیا، تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو گیا. اب تھوڑی وسعت آ گئی، اب تھوڑی گرامر ہمیں آ گئی. اب ہم تھوڑی سی کمپلیکس چیزیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کو بک کے لیے بھی تھوڑا سا پریشرائز کیا تھا گروپ میں، کیونکہ اب اگر ہارڈ کاپی آپ سامنے نہیں رکھیں گے بک کی، مجھے وہ کمفرٹیبل لگتا ہے وہ والی کاپی. ادروائز آپ PDF سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ استعمال کرنے میں سہولت ہوتی ہے. تو اب ہم تھوڑے سے اچھے والے اسٹوڈنٹ بننے والے ہیں، جن کو تھوڑا سا کام کرتے ہوئے تھوڑا سا سر کھجانا پڑے گا کہ یہاں کیا آئے گا. ٹھیک ہے جناب، تب ہم جملہ اسمیہ میں مرکبات پڑھیں گے. اب یہاں ایک مثال دی گئی ہے، لمبا آدمی نیک ہے. تو جب بھی میں جملہ ٹرانسلیٹ کرتی ہوں، جملہ اسمیہ بناتی ہوں، تو میرا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ میں مبتدا ڈھونڈتی ہوں اور پھر خبر ڈھونڈتی ہوں. پھر میں معرفہ لے آتی ہوں مبتدا کو اور خبر کو نکیرہ لے آتی ہوں. اور ہم نے جو دوسرے پہلو استعمال کرتے ہیں، مطلب جو اسم کے چاروں پہلو پڑھے تھے نا ہم نے،
चारों पहलुओं की मैचिंग में बनाती हूँ, जो हम पहले बनाते रहे हैं। अभी आपको सारा रिकॉल हो जाएगा जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो लंबा आदमी नेक है, जब मुझे सेंटेंस मिला तो मैंने देखा इसमें मुब्तदा क्या है। मुब्तदा जिससे जुमला शुरू हो रहा हो। जुमला लगता है जैसे लफ्ज लंबा से शुरू हो रहा है, लेकिन असल में लंबा आदमी ये जुमले का मुब्तदा है, क्योंकि इसके बारे में क्या दी जा रही है, खबर। खबर क्या है कि नेक है, लंबा आदमी नेक है। तो ये मेरा मुब्तदा है और ये मेरी खबर है। अब अगर गौर करें आप, तो मुब्तदा में हमें क्या नजर आ रहा है, लंबा आदमी। ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पहले लंबा आदमी की ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। जब लंबा आदमी की ट्रांसलेशन हम कर लेंगे, फिर हम इसे जुमले में रख लेंगे। दूसरी तरफ नेक है, नेक की हमें वोकैबुलरी आनी चाहिए, वहां जुमले में रख लेंगे जी। दूसरा देखिए सेंटेंस, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान, कुरान हमारा मुब्तदा हो गया, इसके बारे में खबर दी जा रही है कि ये अल्लाह का कलाम है। तो कुरान मुब्तदा और अल्लाह का कलाम ये हमारा है मुरक्कबे इजाफी। लंबा आदमी नेक है, लंबा आदमी ये मेरा मुब्तदा है और ये मेरा मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी जब मैं ट्रांसलेट करूंगी, मैंने लिखा पहला मेरा स्टेप है मुब्तदा और खबर पहचाना। पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन मुब्तदा और खबर पहचाना। नंबर दो, हमेशा से हम क्या करते, पहले पहचान करते फिर हम वोकैबुलरी लेकर आते। वोकैबुलरी क्या होगी, अब मुझे बनाना है लंबा आदमी। दो क्रॉस बनते हैं आपको पता है सिफत मौसूफ में। पहले आ गया आदमी, आदमी मौसूफ है और लंबा। अब मुझे पता है कि मैंने क्या रखना है, मुब्तदा अपना मारिफा रखना है, ठीक है ना। तो अब जब मुब्तदा की जगह आ रहा है मुरक्कब तौसीफी, अब मुझे इसको मारिफा लाना है, तो मैं रजुलुन नहीं बनाऊंगी, रजुलुन तवीलुन नहीं बनाऊंगी। क्यों, क्योंकि ये तो नकीरा हो गया और मुझे चाहिए, क्योंकि ये मुब्तदा और मुब्तदा होता है मारिफा, तो मैं इसे बनाऊंगी अर्रजुलु, अर्रजुलु अत्तवीलु, अर्रजुलु अत्तवीलु। ये इसकी ट्रांसलेशन बनेगी। दोबारा देखिए, मेरे पास जुमला था लंबा आदमी नेक है। पहला स्टेप क्या करना होता है, आपको पहचानने होते हैं मुब्तदा प्लस खबर को। मैंने पहचाना लंबा आदमी मुब्तदा है क्योंकि इससे बात शुरू हो रही है, और नेक है खबर है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा, अब मैं इनको ट्रांसलेशन इनकी जब शुरू करूंगी, वोकैबुलरी बनाऊंगी, तो मुब्तदा मेरा पहचानना है कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी है। तो पूरे जुमले को भूल जाए, पहले सबसे पहले मुरक्कब उठा ले। मुरक्कब क्या है, लंबा आदमी। ट्रांसलेशन मुझे पता है, मैं पढ़कर आई हूँ पीछे से कि किस तरह से बनते मुरक्कब तौसीफी। होता है आदमी के लिए वकाब होती है रजुलुन तवील, और लंबे के लिए होता है तवीलुन। मैंने अलिफ लाम के साथ रखा अर रजुलु, और क्योंकि सिफ्त जो आएगी लंबा आएगी, वो चारों पहलुओं से मौसूफ को फॉलो करेगी। तो अर रजुल जो मैंने अलिफ लाम के साथ लगाया है, तो सिफ्त भी मैं क्या लाऊंगी, सिफ्त भी मैं लाऊंगी मारिफा। मैं अगर रफा ला रही हूँ, हालत रफा में आपको नजर आ रहा है कि वो हालत रफा में है, तो ये भी हालत रफा में आ गया। फिर देखिए आप, ये मुजक्कर है तो ये मुजक्कर आ जाएगा, और चौथी सिफ्त भी फॉलो हो जाएगी, सारी सिफात फॉलो हो जाएंगी, सिफात सारे पहलू फॉलो हो जाएंगे, सिर्फ मौसूफ को फॉलो करती है। तो मेरे पास ट्रांसलेशन बन गई अर रजुलु तवीलु। अब मुब्तदा की जगह मैंने रखा अर रजुलु तवीलु, और मुझे इसकी खबर रखनी है। खबर क्या है, नेक है। नेक के लिए मुझे पता है सॉलिहुन आता है, और मैं इसको अलिफ लाम के साथ क्यों नहीं लाई, इसलिए नहीं लाई क्योंकि खबर क्या होती है, नकीरा होती है। अर रजुलु तवीलु सॉलिहुन, ये मेरा सेंटेंस बन गया। तो अब ये एक ऐसा सेंटेंस बनाया मैंने जो थोड़ा सा, जिसके अंदर क्या चीज मौजूद है, मुरक्कब मौजूद है। ये हमारी पहली मिसाल थी। दूसरी पे मिसाल देखते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस अगर हैं किसी के तो वो लेती हूँ। देखिए दूसरी मिसाल में जुमला है कुरान अल्लाह का कलाम है। मैंने पहचाना क्या है इसमें मुब्तदा, इसमें मुब्तदा है कुरान, और इसके बारे में खबर दी जा रही कि ये अल्लाह का कलाम है। अब कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें मैंने क्या ढूंढा है, दूसरे स्टेप में मैंने देखना कोई मुरक्कब आ रहा है, तो मुझे नजर आ गया अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम हमारा क्या है, मुरक्कबे, अल्लाह का कलाम हमारा क्या है, मुरक्कबे
اضافی. پہلے میں اس مرکب کو ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں. اللہ کا کلام، یہ میں نے لکھا کسی اور جگہ، 2 تیر چلائیں آپ. یہاں آ گیا کلام. کیا ہے اس کے مضاف کے قواعد؟ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اور اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس میں تنوین نہیں ہوگی اور اس میں نون اعرابی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پچھلا ٹاپک ہم نے جو پڑھا تھا. تو میں نے نہ الکلام لکھا نہ کلام لکھا، میں نے کلام. اور جب میں لاؤں گی یہاں مضاف الیہ تو اس کا ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے نام کے آگے زیر آ گیا، کلام اللہ. کلام اللہ یہ میرا بن گیا مرکب اضافی. اب جب میں نے ٹرانسلیشن شروع کی تو مبتدا کی جگہ میں نے رکھا جناب قرآن کی جگہ القرآن. ال لگایا، معرفہ چاہیے اور حالت رفع میں عام طور پہ ہم بناتے ہیں القرآن. اور خبر کی جگہ میں نے ٹرانسلیشن یہ بنا لی تھی کلام اللہ. القرآن کلام اللہ، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے. ایزی، انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. تیسری دیکھیے مثال. ابھی تک جو ہم مثالیں کر رہے تھے اس میں کسی ایک جگہ مرکب آ رہا تھا نا. دیکھیے یہاں پہ اس جگہ خبر کی جگہ مرکب آیا اور اوپر مبتدا کی جگہ مرکب آیا تھا. اور کون کون سے مرکب آ چکے ہیں جملے میں؟ مرکب توصیفی کی مثال ہم نے کر لی، مرکب اضافی کی مثال کر لی. 2 مرکبات ہم نے دیکھ لیے کہ خبر بن کر آ رہے ہیں. اچھا، یہ مبتدا خبر دونوں ہی بن کر آ سکتے ہیں. مرکب توصیفی مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بھی. اور مرکب اضافی بھی مبتدا بھی بن کر آ سکتا ہے، خبر بھی بن کر آ سکتا ہے. ایک جملے میں دونوں بھی آ سکتے ہیں، مطلب خبر بھی ہوگا اور مبتدا بھی ہوگی. مرکب توصیفی خبر بھی ہوگا اور مبتدا بھی ہوگا، دونوں طرح سے آ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک 2 ہی دیکھے ہم نے 4 دیکھنے ٹوٹل. اوکے، اگلی مثال پہ آئیے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. مجھے ایک جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے اور میں کہتی ہوں اچھا مبتدا کیا ہے؟ تو مبتدا صرف رسول تو نہیں ہو سکتا، رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت یہ ہمارا مبتدا ہوا نا، رسول کی اطاعت. اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. پہلے میں نے پہچانا، پہلا اسٹیپ. دوسرے اسٹیپ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے دیکھنا ہے جناب کہ کون سے مرکبات ہیں. تو کا کی کے سے میں نے پہچان لیا دونوں ہی مرکب اضافی ہیں. تو سمپل پہلے ٹرانسلیٹ کر لوں گی. رسول کی اطاعت کی کیا ٹرانسلیشن بنے گی؟ رسول آئی شوڈ ٹیک سم انادر کلر آئی تھنک. جی، رسول کی اطاعت 2 کراس. اطاعت کے اوپر نہ الف لام داخل ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا، الف لام داخل نہیں ہوگا. اطاعتو اطاعتو اطاعتو. اور رسول، رسول ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم اس کو الف لام کے ساتھ ہی بنایا کریں گے مضاف الیہ کو، اور اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ یہ مجرور ہوگا. اطاعت الرسولی، اطاعت الرسولی. ٹھیک ہے، یہ آ گیا رسول کی اطاعت. ان دا سیم وے اللہ کی اطاعت اطاعت اللہ. اب جب میں ٹرانسلیشن کرنے لگی رسول کی اطاعت کی جگہ میں نے لکھا اطاعت الرسولی اور اللہ کی اطاعت کی جگہ اطاعت اللہ. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سینٹینس بن گیا. تو اس طرح سے مرکب اضافی ہو یا مرکب توصیفی، دونوں جو ہیں جملے میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں، ایک ساتھ مل کر بھی آ سکتے ہیں. ایک اور سینٹینس دیکھ لیتے ہیں آپ کی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دس از پیج نمبر 96. یہ ہم ایک آدھ سینٹینس اس میں دیکھ لیتے ہیں. جی، اگر آپ غور کریں اس میں کسی بھی سینٹینس کو بناتے ہیں، مثلا ہم جملہ لیتے ہیں محمد نہیں، یہ آسان ہو جائے. نماز دین کا ستون ہے، یہ والا بناتے جملہ. جی جسٹ گیو می اے منٹ. ہم جملہ بنانے لگے، نماز دین کا ستون ہے. اس کے لیے جناب کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے پہچان لیجئے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. ہم نے دیکھا مبتدا ہمارا ہے نماز. خبر دی جا رہی ہے کہ نماز کے بارے میں خبر کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. اب ٹرانسلیشن بنا لیتے. ہمیں پتا ہے نماز تو سمپل ہے، دین کا ستون. دوسرا اسٹیپ کیا تھا ہمارا؟ پہچاننا کہ اس میں مرکب ہے یا نہیں ہے. اس میں مرکب ہے، مرکب اضافی موجود ہے. تو ہم نے دیکھا مرکب اضافی ہمارے پاس کون سا موجود ہے؟ دین کا ستون. دین کا ستون کیسے بنائیں گے؟ ستون کو کہتے ہیں عماد. عماد نام بھی رکھتے ہیں نا، عماد. اور دین آپ کو پتا ہے دین. ٹھیک ہے، دین اور دین میں فرق ہے. دال کے نیچے زیر ہوگا تو دین ہے، دال کے اوپر زبر ہو جائے گا تو دین. دین قرضے کو کہتے ہیں.
इमादुद्दीनी, जब हमने ट्रांसलेशन बनाया दीन का सतून, हमने दो क्रॉस चलाए तो हमारे पास बन जाएगा इमादुद्दीनी। ठीक है, बार बार मैं इसको नहीं रूल्स रिवाइज कर रही। दीन का सुतून की ट्रांसलेशन आ गई, शुरू में मैंने मुक्तदा लगाना है, मुक्तदा आ जाएगा मेरा इसके साथ, मुझे मार्फा लेकर आना है, अस्सलातु इमादुद्दीनी। मुदक्कर मुदक्कर भी फॉलो कर लिया, काउंट भी फॉलो कर लिए, एक ही बात हो रही है तो इमाद ही आ रहा है, सलात वाहिद है तो आगे इमाद को भी मैं वाहिद लेकर आई हूँ। तो जो चारों पहलू हम मिलाते हैं ना विद रेफरेंस टू इसम के जो चारों पहलू हैं और उनमें खबर और मार्फा के हवाले से जो मैचिंग बनाते थे वो सारी मैचिंग बना के अस्सलातु इमादुद्दीनी। एक हम देखते हैं मिसाल के तौर पर, ये जैद के बेटे हैं, इसमें ये वाली होगी, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये वाली मिसाल देखते हैं, ये जैद के बेटे हैं। अच्छा जी, ये के लिए क्या लाएंगे हम और जैद के बेटे के लिए क्या लाएंगे? सबसे पहले पहचाना, ये आगे हमारा मुब्तदा, ये जैद के बेटे हैं, ये हमारा इसमें इशारा आ रहा है, आपको याद है अस्मा इशारा जो हम पढ़कर आए थे, और जैद के बेटे हैं, यानी हमारा मुब्तदा यहाँ इसमें इशारा है। ये हम पूरा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आए कि अस्माए इशारा बहैसियत मुब्तदा इस्तेमाल होता है, और ये बाकायदा हम कुरान से मिसालें भी इसकी कर आए, तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह नहीं होगी। जैद के बेटे जो खबर है, हाँ ये जो मेरी खबर है ये है मेरा मुरक्कब इजाफी। तो जब मैं मुरक्कब इजाफी की यहाँ ट्रांसलेशन करूंगी, जैद के बेटे, दो तीर चलाया, बेटे, बेटे क्योंकि मेरा मुब्तदा, सॉरी मेरा जो मुदाफ है, मुदाफ आमतौर पे हम क्या करते हैं हालत रफा में ही रखते हैं ना, तो बेटों के लिए क्या हो जाएगी, बनूना, बनूना आ जाएगा ना, बनूना। अब बनूना की जब मैं इसको बहसियत मुदाफ लेकर आऊंगी तो मुझे इसमें से नून हटाना पड़ेगा, क्योंकि एराब हल्का रखना है, आपको पता है ना मुदाफ का एराब हल्का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बनू। बल्कि आप ऐसा करें, बनू से भी बना सकते हैं, आप औलाद से भी बना सकते हैं, वलद, वलद से औलाद, बनू से भी बना सकते हैं, हम बनू से बना लेते हैं। बनूना में मैंने क्या नहीं लगाया, मैंने बनूना में नून एराबी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुदाफ इले में आपको पता है क्या होगा, इसका एराब हल्का कर देगा तो करना पड़ेगा, तो बनू और जैद के, जई दिन आ जाएगा, क्योंकि मुदाफ इले ने किस में जाना है, जेर के साथ आना है ना, मजरूर आना है, तो बनु जईदिन, ये तर्जुमा क्या बन जाएगा, जैद के बेटे। अब उनके साथ हमने इशारा लेकर आना है, वो हमारा मुब्तदा होगा। इशारा कौन सा लेके आएंगे, देखिए पहले तो हम देखेंगे ये है, ये में मैंने बताया था हा वाले जो इशारे ना, हादा हादी हाउलाई, निशानी के लिए, पहचान के लिए, करीब वाले होते हैं, तो ये से मुझे करीब का इशारा चाहिए और जमा का चाहिए, और मुजक्कर मोनस दोनों की जमा के लिए एक ही होता है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, ये हाउलाई, हा उलाई बनु जईदिन, हा उलाई बनु जईदिन, ये जैद के बेटे हैं। तो जब आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो आपने ये ख्याल रखना है कि कहाँ पे मुदाफिले के कवायद लगाने, मतलब इसमें सेम काम सिंपल, इसमें जो इम्पोर्टेंट काम क्या है वो ये है कि आपने मुरक्कब ढूंढ के पहले उसको ट्रांसलेट कर लेना है, फिर उसे जुमले में रख देना है, और जुमले में रखेंगी जहां तो जुमला तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार मुझे लगता है समझ आया होगा, फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो जस्ट प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसी सीरियस टॉक्स भी हो जाए ना, क्या ख्याल है? जी, जी तो हमारे पास है अदीबा सुल्ताना, अदीबा का हैंड रेज नहीं है, मेरे ख्याल अदीबा के पास बुक है, ऐसा है राइनो, नीचे से शुरू करते हैं। जी सबसे नीचे है हमारे पास कौन सी सिस्टर, इमराना शिराज। इमराना बुक क्यों नहीं है आपके पास, क्या मुझे बताएंगी? इमराना आर यू विद अस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, जी इमरान, बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मैं प्रिंट निकलवा लेती हूँ। प्रिंट निकलवा लेंगे, वेरी गुड, दैट्स जी। दैट्स व्हाट आई वांट। ये आपकी सहूलत के लिए, आगे मुश्किल होगी पढ़ने में। ठीक है, अगला जैनब है, जैनब, जेबुन निसा, उजमा, एनी वन ऑफ देम, आप लोग की क्या वजह रही बुक ना होने की? जी उजमा आप बताइए, उजमा जीशान, उजमा आर यू विद अस? काबिंदा,
जी सादिया, परवीन ताहिर, परवीन यू शुड बी हैविंग बुक, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आपके पास बुक नहीं होगी। अच्छा जी, ठीक है जी, जस्ट डाउन योर हैंड्स, नो इश्यूज। इससे जिनके पास जिनके पास बुक है, आई डू अप्रिशिएट देम, अल्हम्दुलिल्लाह दे फॉलोड इंस्ट्रक्शंस विच विच शो दे आर हाउ मच दे आर सीरियस। ठीक है, हम अपनी सीरियसनेस भी शो करते हैं और हमारी थोड़ी सुस्ती होती है, हम कहते हैं अच्छा काम चल रहा है। जिन्होंने बुक नहीं करवाई है कॉपीज का, ये मतलब नहीं है कि वो कोई इंटेंशन नहीं है, सीरियस नहीं है, क्लास में प्रेजेंट है इसका मतलब है वो सीरियस है। तो कोई हो सकता है कोई बीच में मुश्किल भी हो, और लेकिन अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। आप क्लास में आ रही हैं, सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन ये है, होमवर्क कर रही हैं, दूसरी पार्टिसिपेशन ये है। और वो बुक रहती है, यकीन जाने अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला बहुत बड़े बादशाह हैं, वो एक अलग डायमेंशन है। हम अल्लाह के बारे में ना सोच नहीं सकते इस दुनिया में रहते हुए। मतलब मेरी मेरी डिक्शनरी नहीं है, मेरी डिक्शनरी में वो वर्ड्स नहीं है जो मैं अल्लाह ताला के बारे में कुछ गुमान को उस तरह से रख सकूं जो अल्लाह ताला है जितने अच्छे। मतलब मेरी डिक्शनरी में वो अल्फाज नहीं है। हम कुरान में आयत पढ़ते हैं ना, सूरह काफ में भी आती है कि कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाती, वो सारे समंदर जो है रोशनाई बन जाए, दरख्तों को कलम बना दिया जाए, अल्लाह की बातें लिखी जाए, खत्म हो जाएंगे सब कुछ, लेकिन अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। हत्ता कि और भी समंदर लाए जाएं रोशनाई बनाकर, इंक बनाकर। तो हम रहते हुए सोचते हैं, आप में सोच सकते हैं कौन सी बातें, क्या बातें अल्लाह की? तो हम नहीं सोच सकते, हम सोच ही नहीं सकते इतनी बातें कैसे हो सकती हैं। सारे समंदर को इंक बना ले, क्या बातें होंगी, कौन सी बातें होंगी? याद रखें वो डायमेंशन अलग है, वो दुनिया अलग है, जन्नत की दुनिया अलग है, हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में वो कैसी है। ये चीज हमें जहन में रखना चाहिए, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। ये मुश्किल है छोटी छोटी, कोई नहीं चाहता जानबूझकर वो गलती करे, कोई नहीं चाहता। अक्सर हम मुसलमान जिस तरह के हम लोग हैं ना, जो थोड़े थोड़े टूटे फूटे चल रहे हैं इस्लाम में, हम सुस्ती की वजह से मारे जाते हैं, डिले करने की वजह से। अच्छा कर देंगे, करवा लूंगी, हो जाएगा। अल्लाह से अजर की उम्मीद सिर्फ ये कि ऐसी चीज है जो अल्लाह से, अल्लाह की रहमत है ना, बस ये सब कुछ है। इस्तिगफार क्या है? अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हैं ना। अजर मांगना क्या है? सवाब मांगना क्या है? अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, उनकी रहमत का किस तरह से हम नहीं बयान कर सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो जब चीजें हमें मुश्किल लगती है ना, तो हम बहुत ही ढीले डाले, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो अपने तजुर्बे से बात कर रही हूँ ना, मैं तो सबकी जिंदगी में तो नहीं झांकती, मुशाहिदा ही करता बंदा, लेकिन तजुर्बे से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। हम बहुत ढीले डाले, बहुत ही कोई ढीले डाले। हम कहते हैं अच्छा कर लेंगे। हम अगर अल्लाह के अजर को सोचे ना कि अल्लाह क्या कर सकते हैं, अल्लाह क्या दे सकते हैं, कितनी छोटी सी चीज पे कितना बड़ा इनाम दे सकते हैं, तो हमारा सारा ये ढीला ढालापन खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी करे बस। अल्लाह अकबर। जी, अगला टॉपिक करते हैं हम। इस ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 96। इसके पास देखिए पेज नंबर 97 भी है। ये इसमें हमने मुदाफ मुदाफ इलैह का एक टॉपिक अभी आपको मुझे पढ़ाना है। असल में वो स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, वो बुक में कवर नहीं हुआ हुआ, या स्लाइड्स लेनी पड़ेंगी कहीं से, तो वो मैं इसलिए आपको नहीं पढ़ाया है अभी। उसका पढ़ना जरूरी है इसको पूरा करने के लिए। एक अस्माए खमसा होते हैं असल में, वो हमें पढ़ने। मुदाफ मुदाफ इलैह में कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और बुखारी में तो बहुत ही ज्यादा नजर आएगा आपको। तो उसको जो है पढ़ना जरूरी है। वहां उसके इस्तेमाल से ये जो दामाद का लफ्ज आ रहा है ना, ये और सुसर, ये ट्रांसलेशन जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे ये नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसा टॉपिक है, मैं कभी भी आपको पढ़ा दूंगी, तो यहाँ मैं दामाद और सुसर के हवाले से वोकैबुलरी आपको भेज दूंगी। तो आपने ये पैराग्राफ पूरा ट्रांसलेट करना है, बाकी वोकैबुलरी के साथ। बस ये वोकैबुलरी भेज दूंगी या पूरा लफ्ज भेज दूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, या तो पूरा ये भेज दूंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर। ये मुदाफ मुदाफ इलैह है हमारा, ये मैं पूरे भेज दूंगी दोनों। तो आप इसको ऐसे ही प्लेस कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह। थोड़ा सा वो थोड़ा सा है टॉपिक ऐसा, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाने वाला, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत है कुरान में। तो हम वो टॉपिक लाजिम बलाजिम इंशाल्लाह करेंगे। तो आपका अगला होमवर्क ये वाला पेज है, ये आपने ट्रांसलेशन करनी है। और जब आप ये ट्रांसलेशन कर लें तो अल्लाह के सामने कहते हैं ना कि शुक्र करना, सजदा करना कि अल्लाह इस काबिल हो गए कि ये पूरा पूरा जुमले, पूरा पैराग्राफ है, इट्स अ कंप्लीट पैराग्राफ। तो आपने इतनी रहमत की कि मैं ये पूरा पैराग्राफ करने के लायक हुई। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है जुमला इस्मिया। हमारा लगभग पूरा हो चुका। अब हम करेंगे जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। देख रहे हैं ना, तो हमने दो मुरक्कबात पढ़ लिए जुमला इस्मिया में। अब हम करेंगे जुमला इस्मिया में मुताल्लिक खबर। आपका सवाल ये हो सकता है कि दो चार मुरक्कब पढ़े हैं तो दो मुरक्कबात कहाँ हैं? ठीक है, वो आपका क्वेश्चन का आंसर भी इसमें आ जाएगा। मुताल्लिक खबर क्या होता है?
देखिए बाज़ औक़ात जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दो तो है ही है, इनके अलावा एक तीसरा जुज भी होता है, थर्ड पार्ट भी होता है, उस पार्ट को मुतालिक खबर कहते हैं। मसलन इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर ये पूरे जुमले को देखें तो एक चीज तो आपको पता चल जाएगी कि जुमला फेलिया नहीं है, फेलिया नहीं ना, इसमें फेल नहीं है कहीं भी। तो अब इसमें इसमें लेकिन ये बड़ा लंबा सा जुमला लग रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि इसमें हर मुसलमान पर फर्ज है इल्म की तलब को आपने देखा, अच्छा आपने कहा ये मुब्तदा है मेरा और ये मेरा मुरक्कब इजाफी है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। और आपने देखा कि फर्ज है, इसके बारे में क्या खबर दी जा रही है कि इल्म की तलब फर्ज है, तो फर्ज है मेरी खबर हो गई। हर मुस्लिम पर क्वेश्चन आ जाएगा ये क्या चीज है, ये क्या बीच में आ गया। मैंने मुब्तदा कहा, मुब्तदा बात इब्तदा और ये जुमले की इल्म की तलब से, पहचान लिया आपने मुरक्कब इजाफी। लेकिन फर्ज है, इसके बारे में बताया जा रहा है ये फर्ज है, लेकिन फर्ज है के साथ कुछ इजाफी खबर दी जा रही है, खबर को थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है, थोड़ा सा फैलाया जा रहा है, वो है हर मुस्लिम पर। ये जो एडिशनल चीज होती है ना, इसको या जो तीसरा जुज होता है इसको मुताल्लिक खबर कहते हैं, ठीक है। मसलन दोबारा देखें इसमें, अर रजुलु मर्द या आदमी, ये मैंने पहचान लिया मुब्तदा, इसके बारे में खबर दी जा रही है मौजूद, मौजूद है, आदमी मौजूद है। कहाँ मौजूद है, फिल बैती, ये क्या चीज है, ये मेरा मुब्तदा, ये मेरी खबर, मेरे हिसाब से तो जुमला हो गया पूरा। अब इसके बारे में मजीद खबर या मजीद इंफॉर्मेशन कही जा रही, मौजूद तो है लेकिन क्या बात की जा रही है, घर में मौजूद है। तो अर रजुलु मौजूदुन फिल बैती, आदमी घर में मौजूद है, सही। तो ये जो इजाफी चीजें आती हैं, जो तीसरा पार्ट बन जाता है बकायदा, इसे मुताल्लिक खबर कहते हैं। तो जुमला इस्मिया में जहां हमने पहला टॉपिक पढ़ा मुरक्कबात का इस्तेमाल, तो उसी टॉपिक का एक जुजवी टॉपिक है, यानी उसी टॉपिक के अंडर है ये, या इसको बहैसियत सेकंड टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, मुताल्लिक खबर। जुमला इस्मिया में मुताल्लिक खबर, अगर आप इसको बहैसियत अलग टॉपिक पढ़े, अदरवाइज ये मुरक्कबात का इस्तेमाल चल रहा है। देखिए पहले हमने क्या इस्तेमाल किए थे, दो मुरक्कबात की मिसालें देखी थी। हमने देखा था मुरक्कब इजाफी आ रहा था, कभी मुब्तदा बन के, कभी खबर बन के, कभी दोनों बन के। फिर हमने देखा एक मुरक्कब तौसीफी भी पढ़ लिया हमने, वो भी हमने देखा कभी मुब्तदा बनकर आ रहा है, कभी खबर बन के आ रहा है, कभी दोनों बनकर आ रहा है। तो ये दो हम पढ़ चुके थे। मुताल्लिक खबर जो अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, ये आमतौर पर हमारा मुरक्कब जारी होता है। मुरक्कब जारी और ज़र्फ भी होता है, ज़र्फ अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहले मुरक्कब जारी देखें क्योंकि हम मुरक्कबात देख रहे हैं। मुताल्लिक खबर क्या होता है, आमतौर पर मुरक्कब जारी होता है। मुरक्कब जारी मुब्तदा बन के नहीं आता, जुमला मुरक्कब जारी से, मुरक्कब जारी में क्या होते हैं, हर्फ जर होता है ना, मिन, इला, फी, इससे आमतौर पे जुमले शुरू नहीं होते। कुरान में बहुत शुरू होते हैं, हम उसको देखेंगे, स्पेशली डिस्कस करेंगे, वो छोटा सा रूल है, आपको फौरन समझ आ जाएगा। लेकिन जनरली ग्रामर में जुमला इस तरह से शुरू नहीं होता ना, एक आपका मुब्तदा होता है, फिर उसके बाद आपकी एक खबर होती है। तो मुताल्लिक खबर कौन होते हैं, आमतौर पे मुरक्कब जारी होते हैं। मिसाल से अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मसलन यहाँ बना हुआ है सेंटेंस, ट्रांसलेशन मुझे करनी थी, इसी को देख लेते हैं। इल्म की तलब हर मुस्लिम पर फर्ज है। इल्म की तलब मैंने पहचाना मेरी मुब्तदा है, और जिसके बारे में बताया ये मेरी खबर है। इल्म मुदाफ मुदाफ इलैह से बनाया, तलबुल इल्मी, इल्म की तलब आप लोग बना सकते हैं। और फर्ज है, मुब्तदा के बाद खबर आता है, नकीरा होती है, फरीदतुन, तलबुल इल्मी फरीदतुन, इल्म की तलब फर्ज है। ये मेरा सेंटेंस हो गया पूरा। अब हर मुसलमान पर, जब मैं इस वाले पोर्शन पे आई मुताल्लिक वाले, ये मेरा है हर मुस्लिम पर, ये मेरा मुरक्कबे जारी था, उसे मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अला ऊपर, कुल्ली मुस्लिमिन अगेन, ये मेरा मुरक्कबे इजाफी है। बस इसको अभी, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, अस्माए खमसा पढ़ाऊंगी, जो पीछे मैं पैराग्राफ में बता रही थी आपको, फिर साथ साथ एक और चीज भी होती है, बाद, कुल, अक्सर, ये भी उसी टॉपिक में कवर करूंगी मैं। तो इसको आप पूरा हर मुसलमान पर फर्ज है, इसको पूरा हर मुसलमान पर, इसको पूरा बस यहाँ समझ लें, अला कुल्ली मुस्लिमिन। अला हरफ जर आया और कुल्ली मुस्लिमिन, दोनों हरफ जर की वजह से आपने महसूस किया होगा कि दोनों किस में है, हालत जर में आ गए। तो इसको बहसियत वोकैबुलरी हर मुस्लिम पर, अला कुल्ली मुस्लिमिन, मिसाल इन्होंने ऐसे दे दी है कि ये कुल बीच में आ गया, कुल, बाद, अक्सर, अस्माए खमसा, इसकी एक क्लास होगी इंशाल्लाह। एक मिसाल और देखते हैं।
اچھا یہ اسی کو پہلے ہم ایک مثال کر لیتے ہیں نا، جیسے مرد عورتوں پر قوام ہے، یا نماز نیند سے بہتر ہے، یہ بڑا مشہور جملہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے مبتدا پہچاننا ہے۔ مبتدا ہے نماز، نماز کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ بہتر ہے، یہ میرا مبتدا، یہ میری خبر۔ نماز بہتر ہے، اس کی مجھے ٹرانسلیشن بنانی ہے۔ کیا بنے گا؟ نماز کو کہتے ہیں الصلاۃ، میں نے رکھا الصلاۃ، الصلاۃ، یہ میرا آ گیا نماز۔ الف لام داخل کیا اور رفع کے ساتھ، آپ کو پتا ہے میں جو قواعد لگتے ہیں مبتدا کے، بہتر ہے، بہتر کو کہتے ہیں خیر، اور مجھے نکیرہ لانا ہے، خیر، الصلاۃ خیر۔ اب میری یہ چیز آ گئی متعلق، نیند سے، نیند سے بہتر ہے، متعلق آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مبتدا خبر اور متعلق لاسٹ میں آ رہے۔ نیند سے، نیند کو کہتے ہیں نوم، نومن، اور سے کے لیے آئے گا من، ٹھیک ہے۔ اور ہم عام طور پہ کیا رکھتے ہیں، جب تک ایک کوئی یہ سب مینشن نہیں ہوتا ہم الف لام کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ ہم پہلے الحمدللہ اس چیز کو رول بنا چکے ہیں۔ تو الف نام کے ساتھ میں لاؤں گی النوم، اور اب میں زیر لاؤں گی کیونکہ من نے کیا کیا، حرف جر ہے نا یہ، تو اس نے نوم کو جر دے دیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ من کو جب ہم آگے سے ملاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا فتح کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ پیچھے آپ نے ایکسرسائز میں سمجھا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ ہمارا ایک سینٹینس ہو گیا۔ مثال کے طور پہ دوسرا سینٹینس دیکھیں، قرآن یہ والا دیکھتے ہیں تھوڑا سا، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہمارا پیٹرن شروع سے چل رہا ہے، جو ہم سالو کرتے ہیں، جو جو ٹاپک پڑھتے ہیں اس کی جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ہمارا ہوم ورک بھی ہوتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن میرا مبتدا اور ہدایت ہے اس کی خبر، اور تمام انسانوں کے لیے، یہ والی جو چیز آ رہی ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ میرا متعلق خبر ہے، یعنی خبر سے متعلق ہے، ہدایت ہے کہ سے متعلق ہے یہ چیز، متعلق خبر، یعنی خبر سے متعلق ہے، خبر کو مزید ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ سمپل، پہلے میں مبتدا خبر والا طریقہ استعمال کر کے ٹرانسلیٹ کر لوں گی۔ قرآن کے لیے میں لے آئی میرا جو مبتدا ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، القرآن ہدایت ہے، خبر میری نکر آئے گی ہدایت، القرآن ہدایت، القرآن ہدایت، یہ میرا جملہ بن گیا، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب جب میں یہ ٹرانسلیٹ کرنے لگی نا تمام انسانوں کے لیے آپ کو پتا ہے لام زیر لیل آتا ہے، حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور تمام کے لیے کل آتا ہے، لکل مسلمین، الف لام لگا کے لکل المسلمین۔ اینا ساؤنڈ کیوں لے کر آئی ہوں میں، اینا ساؤنڈ شو کرتا ہے حالت جر کو، اور لام حرف جر ہے، آپ کو بتائیے آگے آنے والے سب کو جر دیتا جائے گا، تو جب مسلمان کی میں جمع لائی تو دو جمع بنے گی نا، مسلمان کی کیا جمع بنتا ہے، ایک مسلمون اور ایک بنتی ہے مسلیمینا، تو مسلیمینا والی میں حالت جر والی لے کر آ رہی ہوں، لکل المسلمین، القرآن ہدایت لکل المسلمین، یہ ہمارا سینٹینس بن جائے گا یہاں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک سینٹینس اور کر دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے کروانے چاہیے ایک آدھ اور، مثلاً مرد عورتوں پر قوام ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ خود ہی کیجیے گا، زیادہ ہو جائے گی، 5 تو سینٹینسز ہیں۔ اچھا اب میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں جو قرآن میں بہت زیادہ ہے، بعض مرتبہ متعلق خبر کو خبر سے پہلے لے آتے ہیں، بعض مرتبہ، غور سے پڑھیں اسے، متعلق خبر کو خبر سے پہلے لے آتے ہیں، متعلق خبر کو خبر سے پہلے لے آتے ہیں۔ جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے اس کی سمپل فارم ہے اللہ قدیر، یہ سمپل جملہ ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر، اور علی کل شیء، علی کل شیء، ہر چیز پر، اللہ قدیر علی کل شیء، اسی طرح بنے گا نا، اگر میں یہ جملہ لکھوں اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یہ میرا سینٹینس ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جب میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، انا للہ، دوبارہ لکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا سینٹینس ہے۔ جب میں اسے ٹرانسلیٹ کرنے لگی تو میں نے دیکھا اللہ رب العزت مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے
قادر ہے, اللہ رب العزت قادر ہے. تو میں اس کا جملہ بناؤں گی اللہ معرفہ رفع کے ساتھ, اور خبر میری نکیرہ قدیر, اللہ قدیر. اور ہر چیز پر جیسے ابھی ہم پیچھے بنا رہے تھے تو سمپل ٹرانسلیشن کیا ہوگی, اللہ قدیر ہر چیز پر, کہ یہاں لکھ دوں گی الا علی کلی شیء, اللہ قدیر علی کلی شیء, اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, یہ ہمارا جو متعلق خبر ہے یہاں پہ, یہ ہمارا جو متعلق خبر ہے اسے ہم خبر سے پہلے لے آتے ہیں, یہاں آ جاتا ہے. جیسے یہاں نظر آ رہا ہے یہ قدیر ہے, یہ اللہ رب العزت ہے. اصل میں کیا تھا, قدیر یہاں تھا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے قدیر یہاں تھا نا, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے علی کل شیء کو ہم یہاں لے آتے ہیں, اس جگہ آ جائے گا قدیر سے پہلے, اللہ علی کل شیء قدیر, یعنی ہم مقدم کر دیتے ہیں, اس کو تقدیم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تقدیم دے دیتے ہیں, یہ ہمیں کیونکہ مثالیں قرآن میں نظر آتی ہیں. یہ چیز سمجھ آئی؟ سمپل سی ایک چھوٹی سی بات انہوں نے لکھی ہے, کیا بعض مرتبہ متعلق خبر کو خبر سے پہلے لے آتے ہیں. سمپل, جملے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے, ٹرانسلیشن چینج ہو گئی, نہیں ٹرانسلیشن چینج نہیں ہوئی, لیکن متعلق خبر کو تقدیم مقدم کرنے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی پہلے یعنی مبتدا سے بھی پہلے لے آئیں گے, علی کل شیء اللہ قدیر. تو جب ہم اس کو ریپلیس آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں, جملے میں زور ڈالنے کے لیے. اب کس جگہ رکھیں گے, کیا زور آئے گا, یہ ہمارا پورا ایک ٹاپک ہے, جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا. ہم اس میں کچھ حروف بھی ایڈ ہوتے ہیں اور کچھ چینج بھی ہوتی ہے پوزیشن. یہاں پہ سمجھنا کتنا ضروری ہے, یہاں پہ صرف یہ لائن آپ کو سمجھنی ضروری ہے کہ بعض مرتبہ متعلق خبر کو خبر سے پہلے لے آتے ہیں, بس ختم. کوئی آپ نے چیز آگے پیچھے نہیں کرنی, اس کے اعراب نہیں بدلے, کوئی رول گڑبڑ نہیں ہوا, سب چیز ویسے ہی, جملے کا ترجمہ بھی ہوئی ہے, کچھ چینج نہیں ہے, لکھنے کا ایک اسٹائل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یہ ٹاپک ہوا. اس کی ہم I was planning to do some examples from Quran. Let me see how much is left. اچھا, اب جب ہم یہ متعلق ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں. یہ بلکہ اچھا, یہ ٹاپک یہاں پہ اچھی مثالیں بھی موجود ہیں, آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا. بعض دفعہ اب کیا ہوتا ہے جناب, بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر موجود ہی نہیں ہوتی. جملہ اسمیہ کیا ہے, جملہ اسمیہ از مبتدا پلس خبر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں خبر ہوتی ہی نہیں, صرف مبتدا ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, لیکن مبتدا میں لکھ دوں صرف الرجل, تو یہ تو آپ کہیں یہ تو جملہ ہی نہیں بنا استاذہ, الرجل یہ کیسا جملہ بنا, ہاں یہ جملہ تو ہے ہی نہیں. تو جملہ اسمیہ میں خبر نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے جو خبر کی جگہ آ کے لگ جاتا ہے. تو خبر موجود نہیں ہوتی, گرامیٹیکلی ہمیں کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جو نکیرہ ہو, جس کو دیکھ کے پتا چل رہا ہو, جو اس پہ رولز اپلائی ہو رہے ہوں خبر والے. ہمیں کوئی پورے جملے میں ایسا لفظ, ایسا کلمہ نظر نہیں آتا جس پہ خبر کے رول اپلائی ہو رہے ہوں. تو ہم کہتے ہیں اچھا جملہ, یہ ایسا جملہ ہے جس میں خبر موجود نہیں ہے. تو اس میں خبر نہیں ہوتی, لیکن ایک لفظ تو نہیں لکھا ہوگا, رجلو تو نہیں لکھا ہوگا, کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ خبر کی جگہ آ کر اس کا کام کرنے لگتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی خاتون جاب کرتی ہیں, وہ اصل میں تو بچوں کی ماں وہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ وہ گھر میں موجود نہیں ہوتی تو وہ کوئی بیبی سٹنگ کے لیے لے آتی ہیں, یا کوئی نن ہوتی ہے ان کی, کوئی نن کہہ رہی, کوئی نرس وغیرہ ہے, یا کوئی گھر کے بزرگ ہوتے ہیں, دادی نانی ہے, وہ ماں کی جگہ ماں کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہوتی. تو جملہ تو پورا ہے, سسٹم تو پورا چل رہا ہے, بچے کی تربیت تو ہو رہی ہے, لیکن ماں کی جگہ کوئی اور آ گئی. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے, متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو اب متعلق خبر کا نام چینج ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ تھیوری ہے, قائم مقام خبر, یا صرف خبر بھی کہہ دیتے ہیں. تو بیسیکلی وہ خبر نہیں ہے, جیسے وہ آیا جو ہوتی ہے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے, تو بچے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں ماں کی طرح سمجھتے ہیں اس کو. کوئی باہر سے آگے دیکھتا ہے کہ اتنی اس کا کام کر رہی ہے تو ماں ہی ہوگی اس کی, تو ہم اس کو خبر بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ خبر نہیں ہے, وہ جو دیکھ بھال کر رہی ہے وہ ماں نہیں ہے, ریپلیسمنٹ ہے. جیسے کہ یہ والا سینٹینس دیکھیے, آدمی, اب تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ اردو میں ہم اس کو پورا جملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ پورا جملہ بھی ہے, ایسی بات نہیں, یہ پورا جملہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو اس کو جس طرح ہم دیکھیں گے, تھوڑا سا دماغ کھولیے گا, اردو والی کنسٹرکشن سے ہٹ کے عربی والی کنسٹرکشن پہ آئیے. آدمی گھر میں ہے, آدمی میرا کیا ہے, یہ ہمارا مبتدا ہے. گھر میں, گھر میں, گھر میں ہے,
یہ میری بظاہر ایسا لگ رہا ہے اردو والی سینٹینس سے دیکھیں تو یہ خبر لگ رہی ہے، آدمی کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ گھر میں ہے. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے مصرات کے طور پر آدمی گھر میں کیا آدمی گھر میں سو رہا ہے، یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. یا آدمی گھر میں کام کر رہا ہے، یا آدمی گھر میں کھانا کھا رہا ہے. آدمی کے بارے میں جو خبر ہے میں نے مثالیں تو جملہ فعلیہ کی دے دی، اس میں آپ کو فعل آ گیا نا کھانا سونا، لیکن اردو میں سمجھانے کے لیے کہ اصل بات تو پوری یہ ہوگی نا آدمی گھر میں، تو آپ بولیں گے گھر میں کیا کر رہا ہے، گھر میں مطلب آدمی گھر میں ہے. اٹ نیڈ مور وضاحت. اب ہم اس کو اردو کے حساب سے جواب دیکھتے ہیں کہ آدمی کہاں ہے، تو جواب آ گیا آدمی گھر میں. تو ہمیں لگتا ہے اچھا مکمل جملہ ہے، بحیثیت بذات خود گرامیٹیکلی تو مکمل جملہ ہے، لیکن آدمی کی خبر اصل میں مسنگ ہے. تو اس کنڈیشن میں اگر ہم اس جملے کو دیکھیں کہ آدمی گھر میں ہے، تو الرجل تو میں نے مبتدا بنا دیا. اب خبر کے لیے مجھے ایک نکیرہ چاہیے تھا نا، خبر کیا ہوتی ہے نکیرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے فی البیت. تو میں نے دیکھا اچھا یہ تو جار مجرور آ گئے، مرکب جاری آ گئے میرے. تو اس وقت خبر کی جگہ اس نے لے لی الرجل فی البیت، جملہ بھی بن گیا آدمی گھر میں ہے، بغیر خبر کے جملہ بن گیا، اور یہ قائم مقام خبر بن کر آ گیا. تو متعلق کیا ہوتا ہے کبھی قائم مقام خبر بن کر آ جاتا ہے، جیسے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. کیا مطلب تمام تعریفیں اللہ کی؟ اب ابھی سے اردو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی. یہاں پہ محذوف ہے کچھ، یہاں پہ اس کی خبر چھپی ہوئی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے قائم ہے، اللہ کے لیے ثابت ہے، اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے واجب ہے. یہاں کچھ ہونا چاہیے تھا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اب ہم اسے اردو میں پورا جملہ سمجھ دیتے ہیں، لیکن اس کی خبر غائب ہے. جب آپ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، اللہ ہمیں لے جائے ترکیب تک، تب ہم ترکیب وغیرہ کریں گے جملوں کی. تو یہ سب سے پہلے آپ اسی کی ترکیب کریں گے، پھر اس جگہ آپ کو یاد آ جائے گا اچھا یہ ہم نے تو پڑھا تھا، واقعی اس کی خبر غائب ہے. تو الحمد جب میں نے لکھا الحمد، میرا یہ مبتدا ہو گیا، معرفہ ہے، مرفوع ہے. تو یہاں میں اب دیکھتی ہوں جار مجرور کمبینیشن ہے، تو یہ مجھے پتا یہ خبر نہیں ہے، یہ قائم مقام خبر ہے. خبر موجود نہیں ہے، اس نے خبر کی جگہ لے لی. تو قائم مقام خبر ہے، یا آپ اسے خبر بھی کہہ سکتی ہیں. اب ایک اور دیکھیے، جیسے ہمارا سینٹینس ہے جنت متقیوں کے لیے ہے. جنت میری مبتدا، متقیوں کے لیے ہے. متقیوں کے لیے کیا ہے؟ سجا دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، بنائی گئی ہے، پیش کی گئی ہے. کیا ہے؟ جنت متقیوں کے لیے ہے. تو اب اگین یہ ایک سینٹینس ہے، مگر ایسا سینٹینس ہے مکمل جملہ ہے. جنت متقیوں کے لیے ہے، مکمل جملہ ہے، بٹ دا خبر از مسنگ اگین. تو جب میں نے ٹرانسلیشن بنائی الجنت، مبتدا میرا معرفہ ہو گیا، اور یہ میرا جار مجرور متقیوں کے لیے للمتقینا. اب دیکھیے یہ اس نے جر کو دیا ہے اینا ساؤنڈ لے کر آئی ہوں میں، مجرور والا ساؤنڈ، آنی آئینی اونا اینا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. الحیاء من الایمان، اسی طرح یہ ہے حیا ایمان میں سے ہے. حیا ایمان میں سے کیا ہے؟ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے حیا ایمان کا جز ہے. یہ کچھ اور مزید ایکسپلینیشن ہونی چاہیے تھی. تو یہ ساری یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اب تو ہم نے ایک چیز اور جو ذہن میں رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جملے میں کیسے پہچانے، عربی بنی ہوئی ہے. عربی کے جملے میں آپ اس طرح پہچانیں گے کہ یہ جو ہمارا مرکب جاری ہے نا، یا آپ نے محسوس کیا کہ اس کی پریزنس ہمیں بتائے گی کہ یہ متعلق خبر ہے. یہ ہمیں پتا ہے، ہم پیچھے بھی پڑھا ہے کہ مرکب جاری ہمارا متعلق خبر بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر جملے میں مجھے خبر نہیں نظر آ رہی تو میں اس چیز کو ریئلائز کروں گی کہ فی البیتی للہ للمتقین، یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے، فی بھی حرف جر ہے. تو میں حرف جر دیکھ کے پہچان لوں گی کہ یہ متعلق خبر ہے جس نے خبر کی جگہ لے لی، اگر خبر موجود نہیں. اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ خبر موجود تھی، ہے نا، خبر بھی موجود تھی. جیسے ہم نے یہ مثال پڑھی تھی، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ خبر بھی موجود تھی، یہ رہی خبر ہماری، اور ہمارا حرف یہ مرکب جاری بھی موجود تھا. تو کبھی ایسا ہوگا کہ خبر موجود نہیں ہوگی، صرف مرکب جاری موجود ہوگا، تو ہم اس کو ریئلائز کر لیں گے کہ ہاں یہ متعلق خبر ہے اور اس نے خبر کی جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو تھیوری پتا ہونی چاہیے، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ادروائز آپ ویسے بھی اس کو سمپل لے سکتے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ
मुरक्कब जारी मेरा क्या बनकर आता है, मुताल्लिक के खबर बनकर आता है। ये बहैसियत मुब्तदा नहीं आया मैंने देखा, और बहैसियत खबर भी नहीं आया। हाँ कभी कभी ये खबर की जगह ले लेता है। तो 3 मुरक्कबात हो गए हमारे, मुरक्कब इजाफी पढ़ा, मुरक्कब तौसीफी, और अब ये तीसरा मुरक्कब जारी। मुरक्कब इजाफी तौसीफी के लिए मैंने ये चीज देखी कि वो खबर भी बन सकते हैं, मुब्तदा भी बन सकते हैं। मुरक्कब जारी के लिए मैंने देखा ये मुब्तदा नहीं बन सकता, ये मुताल्लिक बनकर आता है, हाँ कभी खबर की जगह भी ले लेता है। ठीक है, ये चीज हो गई। एक चीज और होती है, अब 2 चीजें हैं जो मुतालिक बनकर आती हैं। मुतालिक खबर पे टॉपिक पढ़ रहे हैं ना असल में। मुतालिक खबर मैंने देखा एक चीज तो मेरा मुरक्कब जारी है, मुतालिक खबर बनकर आता है। एक चीज कहलाती है जर्फ। आप लोगों को पता होगा जर्फ जमान, जर्फ मकान आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो नो प्रॉब्लम, जितना यहाँ हम क्लास में पढ़ रहे हैं हम उतना देख लेते हैं सिर्फ। ओके, अब यहाँ आप देखें ये वाले अल्फाज, अमामा इसका मतलब है सामने, खल्फ इसका मतलब है पीछे, फौक इसका मतलब है ऊपर, तहत इसका मतलब है नीचे, और ये इंद का मतलब होता है पास। ठीक है, ये सारे मकान को शो कर रहे हैं, जगह बता रहे हैं। अमाम सामने, खल्फ पीछे, यानी 2 गाड़ियां खड़ी है। जैसे मस्जिद है, बूफिया के सामने मस्जिद है, अमाम अल मस्जिदी, अल बूफिया तो मौजूद अमाम अल मस्जिदी, इसके सामने है बूफिया, मस्जिद के सामने। खल्फ पीछे है, फौक ऊपर, तहत नीचे, इंद पास। इनको कहलाते हैं, ये अल्फाज कहलाते हैं जर्फ। ये भी मुताल्लिक खबर बनकर आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखिए, मेरा घर मस्जिद के सामने है, मेरा घर, मेरा घर, ये मेरी मुब्तदा है और ये मुरक्कब, मेरा मुब्तदा और ये मुरक्कब इजाफी है। बैती, बैती कौन सा मुरक्कब इजाफी है जहां मैंने जमीर यूज की है, गेट रेडी। मुरक्कब इजाफी है बैती, मस्जिद के सामने है, मेरा घर मस्जिद के सामने है, अमाम सामने, मस्जिदी। और ये हमेशा नसब के साथ आएंगे, ये जो जर्फ है ना ये ऐसे ही आएंगे, हालत नसब है, जर है, कुछ भी है, बस ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये अपने एराबी हालत तो हर एक की बदलती है, मगर इसकी जो उसके ऊपर हरकत हैं ये नसब वाली ही है। बैती अमामल मस्जिदी, गाड़ी दरख्त के नीचे है, गाड़ी मुब्तदा थी। अब आप इससे पहचान लेंगे ना, जैसे नीचे, सामने मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी, अमाम सामने, खल्फ पीछे, फौक ऊपर, तहत नीचे, इंद पास, इंद अल्लाही अल्लाह के पास। पढ़ते हैं ना कुरान में, कितना पढ़ते हैं। ठीक है, गाड़ी मुब्तदा है, दरख्त के नीचे है, अस्सय्यारतु मेरा मुब्तदा हो गया, तहता शजरती। ठीक, अच्छा ये चीज आपने नोट की कि जब हम जर्फ ला रहे हैं तो जर्फ के बाद हमने इन बोथ द कंडीशन इसको हालत जर दी है। ये आपने नोट किया होगा, अमामल मस्जिदा नहीं लिखा मैंने, तहत शजरता नहीं लिखा, क्योंकि ये भी मेरा मुरक्कब इजाफी टॉपिक है। इस वक्त जो जर्फ है मेरा वो बहैसियत मुदाफ आ रहा है, यहाँ जर्फ मेरा मुदाफ है और अल मस्जिदी मुदाफ इलैह है, शजरती मुदाफ इलैह है। ये भी आगे टॉपिक आ जाएगा इंशाल्लाह, मेरा ख्याल आ जाना चाहिए। सिंपल मैंने समझाया क्या है आपको, दोबारा देखिए। मैंने आपको ये समझाया है कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल, ये हमने टॉपिक शुरू किया। इस टॉपिक में हमने 2 मुरक्कबात देख लिए, और जब हम तीसरा मुरक्कब पढ़ने लगे जो कि मुरक्कब जारी है, तो उसके लिए एक अलग इन्होंने हेडिंग बनाई, वो क्या था, जुमला इस्मिया में। ये आपकी बुक के साथ साथ चल रही हूँ, जुमला इस्मिया में मुताल्लिक। तो जो हमारा तीसरा मुरक्कब है दैट इज मुरक्कब जारी, वो बहैसियत मुताल्लिक आता है। कैसे आता है हमने सारा देख लिया, और कभी कभी वो खबर की जगह भी ले लेता है, ये भी हमने मुरक्कब जारी देख लिया। फिर उन्होंने इसी से रिलेटेड एक और बताया कि मुताल्लिक, जहां हमने पढ़ा कि मुरक्कब जारी मुताल्लिक बनकर आते हैं, वहीं हमने साथ साथ पढ़ा कि जर्फ, जर्फ भी बहैसियत मुताल्लिक बनकर आ जाते हैं, और जर्फ हमने यहाँ पढ़ लिए। तो 2 चीजें बहैसियत मुताल्लिक आ रही हैं, और वो कौन सी हैं, एक तो मुरक्कब जारी हमारा, और दूसरा हमारा जर्फ। जर्फ मकाम वाले हैं ये, और ये आते हैं मुदाफ मुदाफिले कंस्ट्रक्शन में, बहैसियत मुदाफ बनकर आते हैं। ये इस पूरी कंस्ट्रक्शन मुदाफ मुदाफिले की कंस्ट्रक्शन है। बाद मर्तबा कायम मुकाम खबर को मुब्तदा पर मुकद्दम कर दिया जाता है, ये पीछे हमने बात की थी। बाज मर्तबा कायम मुकाम खबर को, कायम मुकाम खबर क्या है हमारा, मुरक्कब जारी प्लस जर्फ, ये 2 ही पढ़े ना हमने। इनको क्या करते हैं, मुब्तदा पर मुकद्दम कर देते हैं। मुकद्दम का मतलब शुरू में ले आना। मसलन मैं एक जुमला बनाती हूं आपके लिए,
اس پیج میں یہ بات ہو رہی تھی، دیکھیں اللہ رب العزت مبتدا ہے، اللہ قدیر یہ ہماری خبر ہے، اللہ قدیر، اور اعلیٰ کل شیء میں نے دیکھا یہ میرا مرکب جاری ہے تو یہ میرا متعلق ہے. تو اصل میں سب سے پہلے یہ جملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ جملہ بنا اللہ قدیر علی کل شیء، یہ سب سے پہلے میرا جملہ بن گیا. اللہ قدیر، اللہ رب العزت قادر ہیں علی کل شیء، ہر چیز پر. تو انہوں نے آپ کو بتایا بعض مرتبہ متعلق خبر کو خبر سے پہلے لے آتے، تو ہم نے کیا کیا، ہم یہ متعلق خبر تھا اس کو خبر سے پہلے یہاں بیچ میں لے آئے. تو ہمارے پاس کیا جملہ بن گیا؟ ہمارے پاس جملہ بن گیا اللہ علی کل شیء، اور پھر آ گیا قدیر. تو اس وقت اس کو کس پہ مقدم کیا تھا؟ خبر پہ، یہ ہماری خبر ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اور قرآن میں اکثر ایسا ہے کہ اس متعلق خبر کو مبتدا پہ بھی تقدیم دے دیتے، مبتدا سے بھی پہلے لے آتے ہیں. تو اگر یہ کنڈیشن بنے تو کیا جملہ بن جائے گا؟ بن جائے گا علی کل شیء اللہ قدیر. تینوں جملوں کی ٹرانسلیشن سیم ہے. فرق کیا آیا؟ ہم متعلق خبر کو کبھی خبر سے پہلے اور کبھی بالکل شروع میں کیوں لاتے؟ جملے میں زور ڈالنے کے لیے. متعلق خبر کو، اس کی پوزیشن کو، اس کو مقدم کیا جاتا ہے کس سے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مبتدا سے، جو پچھلے پیج پہ تھے. واپس آتے متعلق خبر کو کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ مبتدا پہ تقدیم دے دیتے ہیں. یہ ہمارا مبتدا تھا اور للہ اس جگہ تھا سب سے آخر میں. ہم نے کیا کیا؟ مبتدا سے بھی شروع میں لے آئے. اس سے جملے میں زور پیدا ہوتا ہے. ملک السماوات والارض للہ، بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کے لیے، یہ ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب میں للہ شروع میں لے آئی تو ترجمہ بنے گا اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. Did you sense the difference؟ دوبارہ دیکھیے میں کیا کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں اگر جملہ میرا یہ ہوتا جو کہ سمپل ہوتا، مثال کے طور پہ یہ یہاں نہ لکھا ہوتا ملک السماوات والارض للہ، گرامیٹیکلی یہ جملہ ہے. اگر مجھے اردو میں لکھا ملتا تو میں یہ بناتی، مبتدا بناتی، خبر بناتی، اس کے بعد متعلق لے کر آتی. لیکن ہم نے متعلق کو کیا کیا؟ ہم نے متعلق کو ہم اٹھا کر ہم لے گئے بالکل شروع میں، ہم نے اس کو تقدیم دے دی، ہم نے اس کو مبتدا پر بھی مقدم کر دیا. تو اب اس سے جملے میں تبدیلی نہیں ہوئی، زور پیدا ہو گیا. مثال کے طور پر خزائن السماوات والارض للہ، اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمان اور زمین کے. تو یہاں پہ اللہ ہی کے لیے ترجمے میں بھی دیکھیے فرق آ گیا. الینا مرجعکم، مرجعکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا لوٹنا، یعنی تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا لوٹنا ہے، یعنی تم لوٹو گے. الینا، یہ ہمارا الا سے آپ نے پہچان لیا ہوگا یہ ہمارا حرف جر ہے. تو یہ ہمارا کیا چیز ہے؟ جار مجرور ہے. الینا مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. یہ فرق سمجھ آیا؟ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جملہ ہونا چاہیے تھا مرجعکم الینا. اس کنڈیشن میں کیا بنتا؟ یہ نہ لکھا ہوتا. ترجمہ کیا بنتا؟ ترجمہ بنتا کہ تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے. ترجمہ بنتا تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، یعنی تم مرنے کے بعد ہماری جانب بھی لوٹو گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ الینا کو تقدیم دے دی، ہم بالکل شروع میں لے آئے، جملے کے بالکل شروع میں لے آئے. تو اب یہ کیا بن گیا؟ الینا مرجعکم. زور آ گیا ترجمے میں. کیا زور آ گیا؟ تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. دوسرے لفظوں میں ہم اردو میں بھی تو زور ڈال رہے ہیں نا، تمہارا ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ہم ایسے بھی ٹرانسلیٹ اس کا کر سکتے ہیں، ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. کھانا تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ کھانا. وہ بچہ آتا ہے وہ کنفیوز ہے کہ پلیٹ میں اما نے ڈائننگ پہ کھانا رکھا، میرے لیے کسی اور کے لیے. آپ کہیں گے تمہارا کھانا ہے، اور وہ پھر بھی کنفیوز ہے تو آپ بولیں گے تمہارے ہی لیے ہے کھانا. ڈیڈ یو فیل دا ڈفرنس؟ تو قرآن میں متعلق کو تقدیم دی جاتی ہے مبتدا کے اوپر زور ڈالنے کے لیے، اور یہ قرآن کا ایک ایسا اسلوب ہے جو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. اب اس میں ہم ایک چیز کنفیوز ہو سکتے ہیں، ہمیں ایسا لگ سکتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ ہمارا مبتدا ہے، شاید ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں جملہ جس سے شروع ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. تو یہ تو جملہ شروع ہو رہا ہے ہمارا مرکب جاری سے، تو ہمارا مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا ہے. تو یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے اچھی طرح کہ مرکب جاری مبتدا بن کے نہیں آتا، حتیٰ کہ خبر بن کے بھی نہیں آتا، متعلق خبر بن کر آتا ہے. اور کبھی کبھی جب جملے میں خبر نہ ہو تو وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. سمپل، تو ہم اس کو خبر کہہ دیتے ہیں. مثال وہ یاد رکھیں کہ ماما گھر میں نہیں ہے تو جو نینی دیکھ رہی ہے یا جو وہ دیکھ رہی ہے خاتون، ماں کی جگہ لے لی لیکن وہ ماں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو متعلق خبر نہ مبتدا بن کر آتا ہے نہ خبر بن کر آتا ہے. ہاں خبر کی جگہ لے لیتا ہے تو ہم اس کو قائم مقام خبر یا کبھی کبھی خبر بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اگر جملے کے شروع میں بھی لکھا ہوگا تو میں یہ اچھی طرح میرے علم میں ہے کہ یہ مبتدا نہیں ہے. مع میرا حرف جر ہے, میں نے پہچان لیا حرف جر سے اور اس کا زیر دیکھ کے کہ یہ میرا مرکب جاری ہے, یہ مبتدا نہیں ہے. فی الجسدی یہ مبتدا نہیں ہے. فی قلوبہم مبتدا نہیں ہے. دیکھیے کتنی پیاری ترتیب ہے یہاں پہ, یہ حدیث کا حصہ ہے. فی الجسدی مضغۃ, فی الجسدی مضغۃ, مدغہ کہتے ہیں گوشت کے لوتھڑے کو. فل جسدی جسم میں, ایک حدیث ہے نا کہ انسان کے جسم میں دل کا انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو سب کی اصلاح ہو گئی, اس کی فساد ہو گیا تو سب کا فساد ہو گیا. اس طرح سے ایک حدیث موجود ہے. تو دیکھیے یہاں مدغۃ فی الجسدی ہونا چاہیے تھا. مبتدا موجود ہے, خبر ہماری موجود نہیں ہے. خبر کی جگہ قائم مقام خبر نے لے لی ہماری, جو کہ ہمارا مرکب جاری ہے. لیکن کیا ہوا یہ کہ ہم اس کو تقدیم دی ہم نے کس کے اوپر, مبتدا کے اوپر, ہم شروع میں لیا ہے فی الجسدی مضغۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کے بات کر رہے ہیں کہ جسم میں ہے ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا جس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد ہو, دونوں ہے, فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. دل خراب ہے تو کچھ کر لیں, آپ کا میدا بہت اچھا ہے, کڈنی اچھی ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹ, جسم گیا آپ کا, ایک جھٹکا لگے گا اور کچھ منٹس میں بندہ نکل جائے گا دنیا سے باہر. میں آ رہا ہے تو مبتدا تو نہیں ہوگا, یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے. عذاب عظیم میں نے پہچان لیا یہ ہمارا مرکب توصیفی ہے. تو اصل میں جملہ ہونا چاہیے تھا عذاب عظیم لہم, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لہم عذاب علیم, تقدیم دے دی, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو عربی میں جس طرح ہم ذرا لہجہ میں, اب اردو میں زور ڈالنے کے لیے لہجہ کسی کا سننا ضروری ہے, عربی میں زور ڈالنے کے لیے لہجہ سننا ضروری نہیں ہے. آگے پیچھے جملوں کے جو جز ہیں, اجزاء ہیں, ان کو بھی آگے پیچھے کر کے جملے میں زور ڈالا جا سکتا ہے. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بہت وسعت ہے تو آج آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا ہوگا. اردو میں بھی ہم لفظ ڈال لیتے ہیں, کے لیے ہے, کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیتے ہیں, لیکن عربی میں ہم اضافہ بھی نہیں کرتے, صرف پلیسمنٹ چینج کرتے ہیں. ہم مرکب جاری کو اٹھا کے شروع میں لے آئے ہیں اور اس سے جملوں میں زور پیدا ہو گیا. یہاں تک کا ہمارا ٹاپک تھا آج کا. اس کا میرے خیال اتنا کافی ہے. اس ٹاپک کے اندر جتنے بھی پیجز ہیں ہوم ورک کے, وہ سارے آپ کے پیجز ہیں ہوم ورک کے. کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے تو پھر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا what time right now, اچھا اگر اس میں کچھ ملتا ہے تو ہم ایک آدھ مثال دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی کتاب کھول لیتے ہیں, برکت ہونی چاہیے. دیکھیے سامنے لکھا ہوا ہے, ہاں جی یہ ہے ہماری الحمدللہ. جی جی کوئی یہ پوچھ جو رہا ہے ہمارے کچھ؟ پاس بک ہے نا, یہ جی یہ نا یہ جملہ اسمیہ میں جو متعلق کا جو پیج ہے بک کے اوپر آپ کی سب میں آواز بہت ڈفرینٹ کم لکھا آ رہی ہے, تھوڑا سا بلند بولیں گی یا مائک چیک کریں گے پلیز؟ اب صحیح آ رہی ہے. جی ناؤ اٹس مچ بیٹر. یہ جو ہمارے پاس بک ہے نا, اس میں جملہ اسمیہ میں جو متعلق ہے یہ پیج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو آپ نے پڑھا ہے. پرابلم ایک دفعہ دوبارہ سے آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتی ہیں یہ جو جملے اسمیہ میں متعلق کا جو سٹارٹ تھا. جملہ اس سے متعلق کا سٹارٹ میں آپ کی بک کو تو فالو کر رہی ہوں, جو پی ڈی ایف میں نے بھیجا اسی سے پڑھاتی ہوں نا میں. اگر جی یعنی وہ گڑبڑ بک پہ ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے, مطلب ایگزامپلس بھی ڈفرینٹ ہے آپ اور کو وہ کانسیپٹ سمجھ آیا آپ کو یہ بتائیں, کیونکہ میرے پاس آپ کی بک نہیں ہے نا جو آپ دیکھ رہی ہیں, تو میں اس کو مجھے سمجھنا تھوڑا پڑے سا گا آپ اسی کو. لیے میں کہتی ہوں آپ ایک دفعہ دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں, مجھے وہ سمجھ نہیں آیا اس کا. نو پرابلم انشاءاللہ. بارک لنا فی اوقاتنا فیما اعطیتنا. دیکھیے جملہ اسمیہ میں مرکبات پڑھے, اس میں ہم نے ٹاپک پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں متعلق خبر. جی یہ پوچھنا ہے نا آپ نے, ایسے ہی ہے. جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب جملہ اسمیہ کر رہے ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں, مبتدا اور خبر. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے, اس کے علاوہ بھی ایک جز ہوتا ہے جو خبر کو ہی مزید ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, خبر کے ہی متعلق ہوتا ہے, اس سے ہم متعلق خبر کہتے ہیں. اور عام طور پہ متعلق خبر کون آ سکتے ہیں؟ دو آ سکتے ہیں, یا تو مرکب جاری آتا ہے ہمارا, یا ہمارے پاس ظرف آتا ہے مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں. ظرف کے حوالے سے ہم کلاس رکھیں گے, آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک, تو یہ دو ہیں جو متعلق خبر کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ الرجل میرا مبتدا ہے, ٹھیک ہے, یہ آ گیا میرا مبتدا. موجود میری خبر ہے, یہ آ گئی میری خبر. الرجل موجود
اور اس के मुतालिक खबर को मजीद एक्सप्लेन जो कर रहा है मुतालिक की खबर करा रहा है, वो क्या है फिल बैती। और ये कौन सा मेरा मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस है ना चार जो हम जुमले में पढ़ रहे हैं, तो मैंने फी से पहचान लिया क्योंकि हरफे जर लगा हुआ है तो मेरा जार मजरूर है ये फिल बैती। अर्रजुलु मौजूदुन फिल बैती। अब एक कंडीशन होती है, कभी कभी वो क्या होती है, कभी कभी ये होता है कि हमारे जुमले में क्या मौजूद नहीं होता, खबर भी मौजूद नहीं होती। तो खबर मौजूद ना होने की सूरत में मुतालिक उसकी जगह ले लेता है और उसको हम फिर कहते हैं कायम मुकाम खबर या खबर ही कह देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये जुमला इस तरह से लिखा होता, अर्रजुलु नाइमुन नाइमुन फिल बैती, तर्जुमा क्या बनता, तर्जुमा बनता अर्रजुलु मेरा मुब्तदा, आदमी नाइमुन सो रहा है, फिल बैती घर में, आदमी घर में सो रहा है। इसने पूछा कि जैद क्या कर रहा है, आपने कहा जैदुन नाइमुन फिल बैती, जैद घर में सो रहा है। अब कंडीशन ये हुई कि कभी कभी होता है कि खबर नहीं होती, ये खबर नहीं है, तो क्या चीज बच गई मेरे पास, बच गई अर्रजुलु फिल बैती। फिल बैती यहां आ गया, अर्रजुलु यहां आ गया, नाइमुन मेरा खबर मौजूद नहीं है, तो अब मैं फिल बैती को ही कायम मुकाम खबर या सिर्फ कभी कभी शॉर्टकट में खबर भी कह देती हूँ, तो ये इसकी जगह ले सकता है। फिर हमने अगली चीज ये पढ़ी कि कभी कभी ये होता है कि जो हमारी खबर है उसको हम मुकद्दम कर देते हैं किस पे, नहीं ये पेज है, हाँ जी। कभी कभी अब ये हमने देखा हमारी जो कायम मुकाम खबर है या मुरक्कब जारी जो है हमारा या ज़र्फ जो है, हम इसे कभी क्या करते हैं, हम तीसरी जो चीज हमने बड़ी इसमें पढ़ी वो ये पढ़ी कि हम इसे तकदीम दे देते हैं मुब्तदा के ऊपर, मुब्तदा से भी पहले ले आते हैं। और ये हम कब करते हैं, हम जुमले में जोर डालने के लिए करते हैं। तो हमें ये चीज अच्छी तरह से अंडरस्टूड होती है कि अगर कोई जुमला मुरक्कब जारी से शुरू हो रहा है तो वो मुब्तदा नहीं है, वो जुमले में जोर डालने के लिए लाया गया है। तो ये हमने तीसरी बड़ी चीज पढ़ी, इलैना मर्जिउकुम, इला से मैंने पहचानना ये मुरक्कब जारी है मेरा, इलैना, और मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना, तो ये जोर डालने के लिए है और ये कभी मुब्तदा नहीं हो सकता। ये हमने तीसरी एक इसमें बड़ी चीज ये पढ़ी हमने। मेरे ख्याल यही कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स थे जो शायद जी ठीक है, कंटिन्यू करूं आगे या मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए जो हमारी सिस्टर सवाल पूछ रही थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरतुल मुनाफिकून है, ये हमारी 28वें पारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गजवा पे गए हैं, उनमें मुनाफिक भी गए साथ, गजवे पे वापसी पे आ रहे हैं, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जिसका बेटा मुसलमान था, सच्चा मुसलमान हुआ वो, तो वो जो है मुसलमानों में महाजरीन और अंसार में लड़ाई करवाता है। बहुत मशहूर वाकया, आप में से अक्सर को पता होगा ये। तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में, मतलब एक झगड़ा हो गया और बाद में वो मुकर गया, जब उसकी पोल खुल गई कि झगड़ा वो करवा रहा था तो वो बाद में मुकर गया, कहने लगा, मतलब उसने कुछ बातें कही मुसलमानों के खिलाफ, जो एक किसी सहाबी के ने सुन ली, वो बहुत कम उम्र सहाबी थे, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को बुला लिया अब्दुल्ला बिन उबई को, तुमने ये बातें की है, मुकर गया, कह रहा नहीं, झूठ झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने झूठ बोल दिया, मुनाफिकीन झूठ बोलते हैं, तो बात मुकर गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल की और उसमें उस बंदे का झूठ खोला। उसने ये बातें की थी अपने ग्रोह में बैठ के कि मदीना जाके इनको निकालेंगे, ये आके यहाँ रहने लगे और इन्होंने सब कुछ कर लिया और XYZ, तो बात में तो मुकर गया, लेकिन अल्लाह ने फिर आयत नाजिल करके थोड़ा सा सिनेरियो समझ ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हुमुल लदीना, यही वो लोग हैं, यक़ूलूना जो कहते हैं, ला तुनफिकू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यंफदू, ला तुनफिकू ना तुम खर्च करो, अला ऊपर, मन जो इंदा रसूलिल्लाहि अल्लाह के नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। मतलब वो लोगों को भड़का रहा है कि तुमने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, इसकी वजह से ये मदीने में इनके कदम जम गए। वो इतनी बोगस क्यों रखता था, कि इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, मदीना हिजरत से पहले, जो औस और खजरज दो बड़े कबीले थे मदीने में, वो लड़ लड़ के आपस में कत्ल कर करके बेजार हो चुके थे। वो एक कॉमन पॉइंट पे आ गए थे कि हम किसी एक को अपना सरदार बना लेते हैं और ये झगड़ा खत्म करते हैं। वो अब्दुल्ला बिन उबई को वो एज ए सरदार सिलेक्ट करना चाह रहे थे, हत्ता कि उसका ताज तक बन चुका था सोने का। वो मतलब वो होता है ना, बिल्कुल आपकी बस तकरीब होने वाली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और बेताज बादशाह बन गए, तो उसके दिल में तो था। तो वो लोगों कहता है तुमने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो ना मुहाजिरीन को, इसलिए टिके हुए। हत्ता यनफदू, इन पे खर्च करना बंद करो यहाँ तक कि ये भाग जाए, यहाँ से बिखर जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, खजाइनुस समावाति वल अर्द, ये हमारा आज जो हमने पढ़ा है। असल में जुमला क्या,
खज़ाइनुस समावाति वल अर्दी लिल्लाहि, आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह के लिए। ये जुमला है असल में। लिल्लाही कुछ उठाकर जुमले के शुरू में लाया गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये इस चीज पे कह रहे हैं कि उनके खर्च करने की वजह से मुसलमानों को कामयाबी मिल रही है, या उनको इतना फेम असल में तो पॉपुलैरिटी से ज्यादा जलता था ना उनकी, मुसलमान ऊपर चले गए सहाबा कराम के, अल्लाह इज्जत दे रहा था सहाबा कराम को। तो वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दी वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन ये मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, ये समझते नहीं है। यक़ूलून, ये कहते हैं, लइन रजअना, अलबत्ता अगर हम लौटेंगे, इलल मदीनती, मदीना की तरफ, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, अलबत्ता निकाल देगा अअज़्ज़ु, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, मिनहा, मदीने से, अल अज़ल, सबसे ज्यादा जिल्लत वाले को। अपने आप को कहता है इज्जत वाला, और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कह रहा था कि इनको हम निकाल बाहर करेंगे, और अब सहाबा करम के हवाले से देखिए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या उसलूब है, वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। ये बातें कर रहे हैं वलिल्लाही, और अल्लाह ही के तो लिए है। देखिए अब यहाँ पे वलिल्लाही को फिर तकदीम दी गई, वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, वली रसूली, और रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीना, और मोमिनीन के लिए है। तो वलिल्लाही अल इज्जा, देखिए ये हमारा क्या है, हमारा मुब्तदा है, तो अल्लाह ही के लिए है तो इज्जत है। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला सबसे ज्यादा जिल्लत वाले को मदीने से निकाल बाहर करेगा, तो इज्जत तो है ही अल्लाह की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है वली रसूली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मोमिनीन के लिए, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मसला सारा ये है, मुनाफिकीन इल्म ही नहीं रखते। इल्म हासिल करना कितना जरूरी है, और सबसे बड़ा इल्म कुरान, कुरान को समझना कितना जरूरी है। मुनाफिकीन की सिफात है, दो सिफात आ रही है, देख रहे हैं आप लोग, दो सिफात आई। क्या सिफत आई पहले, ऊपर बार बार आती है कुरान में, सूरह बकरा शुरू होती है, दोनों सिफात आ जाती है। ला यफ़क़हून, फिक्र नहीं पैदा करते अपने अंदर, ला यअलमून, मुनाफिकीन इल्म नहीं रखते। चीजों को समझना, और सबसे पहले कुरान समझना, और ला यअलमून, इल्म हासिल करना सबसे पहले कुरान का। दोनों ला के साथ क्या है, मुनाफिकीन के लिए बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म हासिल करने वाला बनाए। ये जो अब है ना लिल्लाहि लिरसूली, आप चाहें तो कुरान में से इसकी बेइंतहा मिसालें ढूंढ सकते हैं, कुरान में बहुत इसकी मिसालें मौजूद है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इंशाल्लाह खत्म करते हैं, वरना क्लास अपनी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।